Good morning. So in the last class, we discussed different type of system softwares. Am I audible? Aditya, mic lo respond Aditya, please. Sir. Okay, Aditya, thank you. Okay, I will monitor your attendance through my mobile phone. Okay. So in the last class, we started discussing regarding different type of system softwares. So we discussed about operating system and different language translator tools like compilers, interpreters, and assemblers. Up to assemblers, we have discussed. So today you have to write one side heading preprocessors. Today we will discuss what is a preprocessor. Okay. So next side heading preprocessor. Okay. But normally നമ്മൾ ഒരു program ചെയ്യുമ്പോൾ we are always writing some comments. Comments നമ്മൾ write ചെയ്യും. It is not actually the part of program. Program run ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമന്റ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? Program എഴുതുമ്പോൾ suppose we are writing a program to perform matrix multiplication. On the top we will write this program is to perform matrix addition. നമ്മൾ അത് കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. Then we are also commenting some variables, functions. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. കമന്റ് എന്തിനാണ് ശരിക്കും? It is used to identify the details regarding some variables used, details of functions and all. അപ്പം ഇതൊന്നും പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട് അല്ല. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പാർട്ടൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ആവശ്യമുള്ള പാർട്ട് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? There we are using a preprocessor. Okay, there we are using a preprocessor. So you have to write the role of preprocessor. Like first point, removing comments. Removing comments in the program. Removing comments in the program. Okay. Then program in the part we are using, in the case of C programming or C++ programming, we are using scanf. It's a built-in function. Printf, it's a built-in function. ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ട് ആക്കണം ഡ്യൂറിംഗ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. In order to print an information, we are using printf function. Because ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹെഡർ ഫയലിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Then scanf function already included ആണ്. Then when we are performing string manipulation, we are using strcmp function, strlen function, string length കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീപ്രോസസർ ആണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീപ്രോസസർ ആണ്. സോ ഇൻ ദി ടോപ്പ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h. Then our preprocessor tells that we have to include standard input output. stdio means standard input output ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എല്ലാ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കണം. So this is the task performed by preprocessor. First one, it helps to remove comments. Second one, file inclusion operation. File inclusion operation. Okay. Fasna, good morning. Fasna, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ഫസ്ന. Abhishek C. Abhishek, good morning. Aishwarya. Aishwarya, good morning. Aditya, good morning. Anaina, Anjita, Anubama. Anubama, what is the use of preprocessor unit? Preprocessor. It's also a system software where we are using a preprocessor.
കമന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനല്ല. ഓക്കെ, ആ ഹെഡർ ഫയൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് റിമൂവിംഗ് കമന്റ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അഞ്ജിത, അർപ്പിത്, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഐ ഹാവ് എ ഡയഗ്രാം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. സോ ഓൺ ദി ടോപ്പ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. On the top we are having a high level language. Then preprocessor unit translate our high level language program into pure high level language program. Pure high level language program, which means we are removing unwanted statements or unwanted part of the program. Unwanted means comments not needed during execution. അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. Then output of preprocessor is pure high level language program. കണ്ടോ, നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോഡിൽ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. thereby we are getting a pure high level language program. Then compiler performing an operation and it create a relocatable code. Relocatable code, which means നമുക്ക് മോഡേൺ ഇറയിലുള്ള എല്ലാ കമ്പൈലേഴ്സും, സപ്പോസ് സി കമ്പൈലർ, ആക്ച്വലി സി കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ സി കമ്പൈലറിന് പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് കോഡ് മാറ്റാൻ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിന് പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ കമ്പൈലർ. ആ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അവർ പ്യുവർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റു എ റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ്. റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ന്യൂമോണിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മളെ ദെൻ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് നോക്കൂ, അസംബ്ലറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്യുവർ മെഷീൻ കോഡും അല്ല പ്യുവർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജും അല്ല, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കോഡാണ് കമ്പൈലർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ദെൻ ദാറ്റ് കോഡ് വി ആർ ഫെഡിങ് ഇൻ ടു അസംബ്ലർ. അസംബ്ലർ ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള കോഡിനെ നമ്മൾ അസംബ്ലറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അസംബ്ലർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്യുവർ മെഷീൻ കോഡ്. പ്യുവർ മെഷീൻ കോഡ്. ദെൻ ലോഡർ ആൻഡ് ലിങ്കർ, അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറിയിലേക്ക് ആ ഒരു കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. മെമ്മറിയിലേക്ക് കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മെഷീൻ കോഡ്. ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മെഷീൻ കോഡ്. നോർമലി ഒരു കമ്പൈലറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ്, ഒബ്ജക്ട് കോഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കോഡാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് കരുതുക. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് പ്യുവർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ബൈ എ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് എ റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ്. റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു അവർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. ദെൻ അവർ അസംബ്ലർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ കോഡ് ഇൻ ടു എ മെഷീൻ കോഡ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് that is loaded by the loader. Loader is also a system software. Loader loading that machine code into computer memory. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് കണ്ട് കമ്പൈലറിന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരുമിച്ച് കാണാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോമൺ ബ്ലോക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം fed into preprocessor. Preprocessor generate pure high level language code. Then a compiler can translate pure high level language code into absolute machine code. Absolute machine code. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, എല്ലാ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ബ്ലോക്കിനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും തിയററ്റിക്കലിയും പ്രാക്ടിക്കലിയും കറക്റ്റ്. തനുശ്രീ, തുളസി, സെവിൻ. sorry, clear. Okay. Then coming to next part, text editors that we discussed in the last class. Text editor is also a system software where we can write our program. Okay. Which support we can create or modify our document. Document may be a program. Then common features
of a text editor include we can move the cursor through the document. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ത്രൂ നമുക്ക് കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യാം. We can perform deletion operation. Okay, then we can replace this sentence or words, etc. We can perform pasting. We can perform searching. A particular content or particular word can be searched from the document. We can perform searching and replacing. We can perform saving and loading. Then miscellaneous tasks like quit or exit from the document. These are the main features provided by a text editor. So you have to remember text editor is an example for system software. We are using text editor to create a program. Main features that you have to remember. Your slide just on orthirika. Vaishnavi, Fasna, Abdul Latif, Amina, good morning. Okay, then next system software that you have to write regarding debugger. Okay, so debugger is also a system software. The function provided by debugger is debugger എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഓർ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാമിനെ ഇറർ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീബഗർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡീബഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഡീബഗർ പ്രോഗ്രാമിനെ നോക്കി കാണുക. ഒന്നുകൂടി പറയാം, വി ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് അവർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൽ മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തേലും ഇറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഷീന് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡീബഗർ നോക്കുന്നത്. ഡീബഗർ പ്രോഗ്രാമിനെ നോക്കും, എന്തേലും ഇറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീബഗർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. സോ ഡീബഗർ allow user to view that program in line by line, and it help to identify incorrect code. Okay, മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡീബഗർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് എനി ഇറർ occurs, it will alert like in the 4th line semicolon missing, array index is out of bound, variable not declared. Such type of errors can be identified by the debugger. Okay, then you have to identify features of a debugger. Main features of debugger: it helps to analyze or read the program step by step, and it helps to stop the program. It helps to track the values of a variable. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡീബഗറിന് പറ്റും. Then it can perform symbol resolver, അല്ലെങ്കിൽ query processor, expression interpreter, etc. അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ വി ക്യാൻ റൺ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡീബഗറിൽ നമുക്ക് ആ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കൊറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ DBMS നിങ്ങൾ കൊറിയൊക്കെ പഠിക്കും. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പം ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം കൊറിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർട്ടിക്കുലർ കൊറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കൊറീനെ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡീബഗർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so these are the example for different debuggers: JNU debugger, Microsoft Visual Studio debugger, Eclipse IDE. IDE എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം, മീൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി പ്രോഗ്രാം, നമുക്ക് അതിന് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Then JNU debugger is another debugger. Microsoft Visual Studio എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീബഗർ ആണ്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി പ്രോഗ്രാം, വി ക്യാൻ റൺ ദി പ്രോഗ്രാം, വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം. ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രാമിൽ ഇറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡീബഗർ.
Also an example for system software. Help to user to identify the errors and help to identify the program flow. Okay, then it help to identify semantic errors. Semantic error എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമാൻറ്റിക്സ് ആൻഡ് സിൻടാക്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മീനിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തു, കീവേഡിൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ കീവേഡ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം മീനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തരും. Then the syntax, is there any syntax error, that also identified by the debugger. Okay. Yadav and Vaishnav Pradeep, Vishnu. Clear ano? Yadav, Vaishnav Pradeep and Vishnu. Okay. Then next side heading you have to write loader. What is a loader? Loader. So loader is another system software. Loader is another system software. Okay. Main task നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? ലോഡർ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ലോഡർ loading our object program into memory. So in this diagram you can see our source program is translated by the language translator, either by compiler or by the interpreter. So we are generating an object program. Object program will be in the form of 1-0 formula or it may be in hexadecimal form. Our object program in a internal representation ആക്കിയിട്ട് save ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആരാണ്? ലോഡർ. So actually loader takes the object program and place the object program into memory. Takes the object code and place it into memory. അപ്പം it have to identify starting address. ഏത് അഡ്രസ് തൊട്ടിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തോളും. Then starting address onwards, loader is placing that object code into memory. Okay, and it makes the object program ready for execution. After performing loading operation, it makes the object code ready for execution. മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ലോഡർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എൻറ്റയർ കോഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ. ഓക്കെ, then in the second point you can see this is the main task performed by the loader. It places the code into memory. Okay, then loader is also identify the memory requirement and permission etc. Loader have to identify how much memory required to place the program. അതായത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം എൻറ്റയർ കോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വേറൊരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു പാർട്ട് മെമ്മറിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെ നമ്മൾ റീലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ സം ലോഡർ ക്യാൻ പെർഫോം റീലൊക്കേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പെർഫോംഡ് ബൈ ദി ലോഡർ. Okay. Then loader perform register initialization. Loader perform register initialization. Loader perform register initialization. Okay. Then ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈബ്രറി സെർച്ച്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പാർട്ട് എഴുതി, ആ ഒരു പാർട്ട് ഇപ്പൊ സ്കാൻഎഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. സ്കാൻഎഫ് ഈസ് എ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ STDIO ലൈബ്രറി. സോ ലോഡർ ആണ്
ആ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടത്. പ്രീ പ്രൊസസർ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ലോഡർ ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദി മെമ്മറി. നമ്മള് മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാർട്ടിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് ലോഡർ ആണ്. So it identify necessary files and required library from the disk into memory. ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കേണ്ട കോഡിനെ നമ്മളെ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് ലോഡർ ആണ്. ദെൻ ആ ഒരു പാർട്ടിനെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അനൈന ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോഡർ? അനൈന. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാണ്. ഹൃദുൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോഡർ? ഒരാളും ഇല്ല ഇവിടെ. വിഷ്ണു, സേജൽ, സാരംഗ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വിഷ്ണു, സേജൽ, സാരംഗ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. സേജൽ ക്ലിയർ ആണോ? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോഡർ. ലോഡർ ലോഡിങ് അവർ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെമ്മറി. പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ട് ആവേണ്ട സ്കാൻ ഓഫ് പ്രിന്റ് എഫിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ട് ആക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്. ഇറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസിംഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ലോഡർ ആണ്. ഐശ്വര്യ, വൈഷ്ണവി, അഭിഷേക്, അഖിൽ സി വി, അഖിൽ കെ, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ. Okay, Amal. The next example for system software is Linger. Linger. Okay, before going to the explanation, here I have a diagram. Here you can see process of linking operation. Process of linking operation. Nokam, in the left side, different source files are there. Different source files are there. And assembler is performing assembling and it generate object code. This object code is here. Second object code. This is third object code. Then linker ആണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടലി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ലിങ്കർ ഈസ് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, സപ്പോസ് our main program consists of different modules, different sub programs. So we are assembling and we are generating different object file. So these all these object files are linked by the linker. Linker is also an example for system software. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈബ്രറി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നമ്മുടെ പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, പാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം അതിനെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോഡർ. പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയതിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈബ്രറിയിലുള്ള സംഭവത്തിനെയൊക്കെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് ലിങ്കർ ആണ്. അയാളാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിനെ ലൈബ്രറി ഫയൽസിനെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ലിങ്കർ ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കിങ് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഐദർ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. വൺ പെർഫോം ലിങ്കിങ് ആൻഡ് വൺ പെർഫോം ലോഡിങ്. ബട്ട് നോർമൽ കേസിൽ we are saying a linking loader, which means that can perform both the linking and loading operation. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ, അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ we are having a linking loader which can perform both the linking operation and loading operation. സെപ്പറേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ linker is actually combining different object file into a
കോമൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ. ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്കർ ആണ്. ദെൻ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so you have to write first point. A linker takes one or more object files and combining them into executable program. Linker takes one or more object file and combines them into executable program. Okay, so we can say linking is a process of collecting and maintaining piece of code and data into a single file. Different piece of code ne nammal oru common file aaki maattan vendittana we are using a linker. Okay, in the last line there is a flow of information, like we are having a source code, compiler generating an intermediate code similar to an assembly language code, then assembler translate it into object code, then that object code is linked by linker. Different object code may be there, that is linked by the linker, and linker is creating a big executable file. Then loader is performing the loader operation. Okay, Minhaj, എന്ത് മനസ്സിലായി Minhaj? Good morning. Minhaj. Midun Mohan. Midun എന്ത് മനസ്സിലായി? Midun, please explain the function of linker. Midun, good morning. Arpit, what is a linker? Okay. Amal Surendran. Sir, What is a linker? ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയൽസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നല്ലേ? Okay, object files ne combine ചെയ്യുന്നു. There may be different object files. ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ സാധ്യതയുണ്ട്, മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഫയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊരു കോമൺ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വി ആർ കമ്പൈനിങ് ഇറ്റ് ടു എ കോമൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലിങ്കർ. Okay, linker that we discussed. Then next is macro processor. ഈ മാക്രോ പ്രോസസർ ആണ് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. സോ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് മാക്രോ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, മാക്രോ പ്രോസസർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മാക്രോ എന്താണെന്ന് പറയണം. സോ മാക്രോ എന്താണെന്ന് പറയാം. Here I am having a program like ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. Macro, actually macro is, we are saying macro is similar to function. You have to familiar with the macro which is very similar to function. നമ്മുടെ സിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷന് സിമിലർ ആണ് macro. So we can write a macro like print is the name for macro with a parameter a. Here print is the name for the macro. I am saying print is my name for macro. Then a is the parameter. And after giving the name, I am having a definition for the macro. I am saying like LDA,
trc. This is the body of that particular macro, and I am ending macro with end m command. End m command. നിങ്ങൾ നോക്കുക, I am saying print macro is the name for my macro. Sorry, print is the name for my macro. This is the function header. ഇതാണ് എൻ്റെ function header, and this is my body. ഇതാണ് എൻ്റെ body. ഇത് end m means end macro end ആയ സംഭവം. End m means end of the macro print. Print macro end ആയതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു അവർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ആം ഡിഫൈനിങ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രിന്റ് മാക്രോ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഡ്യൂറിങ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരു കോള് നടത്തുകയാണ്. പ്രിന്റ് ഐ ആം സെയിങ് പ്രിന്റ് I am calling the function print print with c. Again I am calling print d. Again I am calling print o. ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, here I am writing a code to perform print operation. Print perform ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഇതെന്ന് കരുതുക. Then using this code I am trying to print c എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Trying to print print d, trying to print print o. നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് റൂട്ടീൻ, ഇതൊരു സബ് റൂട്ടീൻ ആണ്. സി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, ഡ്യൂറിങ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു ഫോർമൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ഹിയർ. ആഫ്റ്റർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിസൾട്ട് മേ ബി പ്രിന്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, if you are writing a function in C program, during function call this actual parameter is passed to a function, then operation will take place in the function. Maybe it can return a result into calling function, otherwise അവിടെ തന്നെ നമുക്കത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൽ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മാക്രോ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കുക. when we are calling print c, when we are calling print c കോൾ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്നല്ലേ, ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് പ്രിന്റ് സിക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. when we are calling print d, പ്രിന്റ് ഡിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോള് ഇങ്ങോട്ട് വരും. when we are calling print o, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ട് തന്നെ, ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, 3 തവണ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പം പ്രോഗ്രാം 3 തവണ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്താണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, വി ആർ ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ദി പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ. മാക്രോ ആണെങ്കിൽ പണി പാളി. എന്താണ്, ഡ്യൂറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എൻറ്റയർ കോഡ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും. ഡെഫിനിഷൻ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ രണ്ടാമതും ഫംഗ്ഷൻ കോളുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പാർട്ടായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് വരും. അഗൈൻ വി ആർ കോളിംഗ് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ, ആ ബോഡി വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്രോ എക്സ്പാൻഷൻ. So this task is performed by a macro processor. This task is performed by a macro processor. So I am having a diagram. നിങ്ങൾ നോക്കുക, here we have a source code and I am having a macro processor. During macro invocation, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടക്കുമ്പോൾ മാക്രോ പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ കോഡിനെ എക്സ്പാൻഡഡ് കോഡാക്കി മാറ്റുന്നു. ദെൻ കമ്പൈലർ ഓർ അസംബ്ലർ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക, മാക്രോ ഈസ് റിയലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് എ മാക്രോ കോൾ, മാക്രോയിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച ഡെഫിനിഷൻ എൻറ്റയർലി നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്യൂറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാരാമീറ്ററിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. വി ആർ ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ദി പാരാമീറ്റർ,
ഫംഗ്ഷൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളും, റിസൾട്ട് നമുക്ക് തന്നോളും. പക്ഷെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മാക്രോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങ് വരും. അഗൈൻ വി ആർ കോളിംഗ് ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ, നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും. ഇതാണ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മളെ പാർട്ടാക്കുന്നതാണ് ആര്, മാക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, then you have to write one more sentence. Macro is similar to inline function in CPP. Macro is similar to an inline function in CPP. Okay, this is all about today. ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആണ്. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും. അതിലെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.